नमस्कार दर्शक बंधु मु लकी आपण मान स्वागत करुच्ची बीआर मूवीज प्रस्तुत ओडिशार प्राचीन परंपरार ए ओडिया पाला आमर ये झरका कार्यक्रम हुए तो बासर सेजरे बसी कौन सी झील के कांदे ना 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 मात्र सीता पाखे से दिन विपरीत विपरीत सीता कांदुछंती सीता कांदुछंती रामचंद्र चिंता कले अंतर्यामी अंतर वेदना को से दिन हुए तो बुझी पारिथिले मो पूर्वसूरी माने एकाधिक पत्नी विवाह करिथिबारु हुए तो सीता चिंता करुछंती मो स्वामी काले एकाधिक पत्नी विवाह करिवे की काले मो सिंदूर रे भाग होई जिवो की बास बास ए कथा को चिंता करी हुए तो सीता कांदुछंती और रामचंद्र सेठी कहि दैथिले सीतांक निकट रे गोताए पत कथा कोन कहली जहां आपणकर कवि होछंती कवि सम्राट उपेंद्र भंज 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 काव्य होछि वैदेही सविलास बास वेदागध श्री रामचंद्र कहे डाकी देथिले कहले सीते सीते हे बंधु हां तुमे एथि पाई कांदुछ ना कांदुछ काले काले मु आउ पत्नी ग्रहण करिबी हां किंतु नाई सीते नहीं आज तुम निकटरे एई कुलदीप को छुई मु शपथ करी कहूची बिलासिनी सीते आज ये कुलदीप को छुई शपथ करी कहूची तुम व्यतिरेके मु आउ कहारी को पत्नी रूप रे ग्रहण करिबी ना ये देहरे जीवन थिबा पर्यंत तेबे हुए तो से दिन सीता कहि दैथिले कहले जन्म जन्मांतर रे केवल तुमको ही मु चाहे मात्र रामचंद्र से दिन समस्त जन जगत को चिंते चेतई दैथिले कहले हे जन जगत जगत मातृ जाति मां सदृश जननी भगिनी जाया तीन रूपे एक काया तेणु नारी नारी होची मां नारी होची भौणी नारी होची स्त्री नहीं तेणु नारी रो अमर्यादा केबे कर नाही तबे आपण मानकर कवि अरविंद मुदुली से कौन कहले सुंदर भावरे पदे कहि देले घरणी रूपरे नारी घर को सुंदर हो नारी घर को सुंदर कन्या रूपरे समस्तंकर प्रिय भाजन मां रूपरे ये संसार को अमृत दान करे तेणु नारी प्रति असम्मान एटा ठीक न तबे रामचंद्र एक पत्नी व्रत शिखई देले संसार तेणु नारी नारी होची स्त्री नहीं सहधर्मिणी सती चिंता करुछंती मु सहधर्मिणी पदवाच्य होई पारलिनी आज आसंतु मो प्रभु मो पचारिबी काहे के कथाटा मते से लुकाई तो करके रखी छथि हां न कहबा पर्यंत ताकू छाड़ीबी नाही एठी टायर जालीमी अनशन करीमी आदि से जोगनी खिया मजा आचू का खाइबा पीबा बो ता रोसई बोरो रोसई बास बो चिकन वाला को कमी चिकन दबो नाही वाला को कमी अंडा दबो नाही देखिया कोन खाइबो र बसी नै पाटिगना तबे मां सती बसी छंती एई समय देवदेव महादेव आसी पहुंची गले जते बेले देवदेव महादेव आसी पहुंची जाई छंती मालो देवदेव महादेव देखिदेले
ସତୀ ଗୋଟାଏ ଜାଗାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଚାଲିଗଲେ ଡାକିଲେ କହିଲେ ସତୀ ଚୁପ୍! ସତୀ ଏ ସତୀ ଆରେ କଣ ହେଇଛି ତୁମର? କାହିଁକି ଏମିତି ମନ ମାରିଛ? ଆରେ କାହିଁକି କାହିଁକି? ନା ସ୍ୱାମୀ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ନାରୀ ମୋ ମନର ବେଦନା କିଛି ବୁଝିଛ? ବେଦନା ବେଦନା ନୁହଁ, ସେଇ ମୁଁ ହିଟ୍ ହେଲା ପରେ ଯାହା ମୁଁ ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀ ସତ୍ୟ, ମାତ୍ର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ପାଖରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କଥାଟା ଲୁଚେଇକି ରଖିଛ କେମିତି? କାହିଁକି ମତେ ସହଧର୍ମିଣୀ ପଦବାଚ୍ୟ କରିଦେଇନା? ସତୀ ଆରେ କଣ ହେଇଛି ତ କୁହ। ସତୀ କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ ତମେ ପ୍ରଭାତରୁ ଉଠି ପ୍ରଣାମ କରୁଛ ନା? ନା ହଁ। ତମେ ଧ୍ୟାନରେ ବସିଲେ କାହା ନାମକୁ ତ ଧ୍ୟାନ କରୁଛ ନା? ହଁ। ତାହେଲେ ସେ ଜଣକ କିଏ? ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ମତେ କହୁନା? ହଁ ତୁମେ ତ ଧ୍ୟାନ କରୁଛ, ନମସ୍କାର କରୁଛ, ହେଲେ ମୁଁ ଟିକେ ତ ନମସ୍କାର କରନ୍ତି। ହଁ କାହିଁକି ଲୁଚେଇଛ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖିଛ କୁହ? କାହିଁକି ଲୁଚେଇକିରି ମତେ ଏ କଥାଟା କହି ରଖିଛ? କାହିଁକି କହିନ? ସତୀଙ୍କ କଥାକୁ ଶୁଣିଦବା ପରେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବକୁ ଡାକିଦେଲେ କହିଲେ ସତୀ ଏଇଥିପାଇଁ ତମେ ମନ ଦୁଃଖ କରିଛ ନା? ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନା, ମୁଁ ତୁମ କଥାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରଖିବି, ତମକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବି। ହେଲେ ଗୋଟାଏ କଥା, ଆମକୁ ଟିକେ ପରିଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ସ୍ୱାମୀ ହଁ ମୋର ମୋ ବାପ ଘରୁ ଥିଲା ବେଳ ଠାରୁ ହଁ ମୋର ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହଁ ମୁଁ ଟିକେ ସେଇ ହେଲ୍ଥ ପେଟରରେ ବସନ୍ତି। କୋଉଥିରେ? ହେଲ୍ଥ ପେଟର ମା। ହେଲ୍ଥ ପେଟର? ତୁମ ବାପା କଣ ଇଂରାଜୀ ପଢେଇ ନାହାନ୍ତି? ସେଇଟା କଣ? ସେଇ ମୋ ଆକାଶରେ ଉଡେ ଦିଟା ଏମିତି ପକ୍ଷୀ ଭଳିଆ ଥାଏ, ଭଟ 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 ହେଇକି ପଛ ପଟରେ କେତେ ଧୂଆଁ ବାହାରେ। ଆକାଶରେ ଉଡେ ସେଇଟା। ଆରେ ହେଲିକପ୍ଟର। ହଁ ସେଇଆ ମୁଁ କହୁଛି। ନାଇଁ ସତୀ ଆମର ବୃଷଭ ଅଛି, ଆମ ବୃଷଭ ପୃଷ୍ଠରେ ଆମେ ଆରୋହଣ କରିବା। ବୃଷଭରେ ଯିବା? ହଁ ଯଦି ବୃଷଭରେ ଯିବା ତାହେଲେ ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଅନୁରୋଧ ରଖିବ। ମୁଁ ଟିକେ ଆଗରେ ବସିବି, କାରଣ ମୁଁ ହେଲି ମିଣି ପିଲ। ପଛରେ ଯଦି ବାଇକରେ ବସିଥାନ୍ତି କିଛି ନହେଲେ କ୍ୟାରିୟର ଟାକୁ ଧରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ବୃଷଭର ତ କ୍ୟାରିୟର ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆଗରେ ବସିଲେ ତା ଶୁଣ୍ଡଟାକୁ ତା ହାକୁଡଟାକୁ ମୁଁ ଟିକେ କୁଣ୍ଡାଇକି ଧରିକି ବସିବି। ପ୍ରଭୁ ତେବେ ସେଦିନ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଏବଂ ସତୀ ଚାଲିଛନ୍ତି ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ। ହଠାତ୍ ଗୋଟାଏ ସ୍ଥାନରେ ଅଟକି ଯାଇଛନ୍ତି। ସତୀ ପଚାରିଲେ କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ ହଠାତ୍ ଏଠି କାହିଁକି ଅଟକିଲ? ସ୍ୱାମୀ ଏ କଥା କଣ କି? ଆମେ ତ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଯାଉଛୁ, ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ତ ହମସ ନାହିଁ, ତୁମେ ଅଟକିଲ କାହିଁକି? କାହିଁକି ଅଟକିଲ? ମତେ କଣ କହିବା ପାଇଁ ଅଟକିଲ? ନାହିଁ ପାଣି ପିଇବ ବୋଲି ଅଟକିଲ ନା ସାନପାସ ଯିବ? ସତୀ ତମେ ଟିକେ ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଇ ଦେଇଛ କି? ସତୀ ଆଜି କାହିଁକି ମୁଁ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଅଟକିଛି ଜାଣିଛ? ତୁମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୁଁ ଆଜି ଏଇଠି ଦବାକୁ ଚାହେଁ। ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଏଇଠି ଦେବ? ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ତୁମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଜି ଏଇଠି ଦେବି। କହିବା ଆରମ୍ଭ କର, ତେବେ ଉତ୍ତର ପାଇବ। ଶୁଣ, ଏଇ ଦେଖ ଟିକେ ପଞ୍ଚବଟୀ ଅରଣ୍ୟକୁ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରର ପଞ୍ଚବଟୀ ଅରଣ୍ୟକୁ ଚାହିଁ ଦିଅ। ସତୀ କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ କଣ ସେଠି ହଉଛି କି?
ସେଠି ଏଇ ମୁଡ଼ିଲରେ ପା ପାଲା ହଉଛି ହଁ ପତି ପୁଅ ପାଲା ଗାଉଛନ୍ତି ହଁ ଆମ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ପାର୍ଟି କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ଛାତ ଉପରେ ରହି ଡୁଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ଚୁପ୍! ହଁ ଇଏ ପା ମତ୍ୟପୁରର କାହାଣୀ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରର ପଞ୍ଚବଟୀ ଅରଣ୍ୟ ଲେଖିଲେ ସନ୍ଥ ତୁଳସୀ ଦାସ ଖୋଲିକି କହିଦିଅ ବିରହ ବିକଲ ନର ଇବାର ଘୁରା ମା ପଞ୍ଚବଟୀ ଅରଣ୍ୟରେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରଘୁକୁଳ ତିଳକ ରାମ ଠାକୁର ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି ସାନୁଜ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଦି ଭାଇ ମା ସୀତାଙ୍କର ବିଚ୍ଛେଦକୁ ସହ୍ୟ ନ କରିପାରି ବିରହ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଆଜି ଛଟପଟ ହଉଛନ୍ତି ଖୋଜିତ ବିପିନ ଫିରତ ଦଉ ଭାଇ ପଞ୍ଚବଟୀ ଅରଣ୍ୟରେ ପାଗଳ ପ୍ରାୟ ଘୁରି ଘୁରି ମା ସୀତାଙ୍କୁ ଖୋଜି ଚାଲିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚବଟୀ ଅରଣ୍ୟକୁ ପଚାରି ଦଉଛନ୍ତି କହ ପଞ୍ଚବଟୀ ମୋର ଜାନକୀ ପଞ୍ଚବଟୀ ଅରଣ୍ୟର ବୃକ୍ଷଲତା ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଭୁ ପାଗଳ ପ୍ରାୟ ହେଇ ଘୁରି ଘୁରି ପଚାରୁଛନ୍ତି କିଏ ଦେଖିଛ ହେ ବୃକ୍ଷଲତା ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ହେ କୀଟ ପତଙ୍ଗ କିଏ କହିବ ମୋ ସୀତାର ଖବର ମୋ ସୀତା ବିନା ଏ ସାରା ଜଙ୍ଗଲଟା ହୁଏ ତ ମତେ ଅନ୍ଧକାର ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ସୀତା ମୋ ନିକଟରେ ଥିଲା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଘୋର ଜଙ୍ଗଲଟା ମତେ ଜଙ୍ଗଲ ସଦୃଶ ଲାଗୁନଥିଲା ମତେ ସତେ ଯେମିତି ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜଭବନ ଭଳି ଲାଗୁଥିଲା ମା ମାନେ ଜାଣିଛ ତୁମ ମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନଟା କେତେ ଉଚ୍ଚରେ ତୁମ ମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ମାଲୋ ଏତେ ତଳେ ନୁହଁ କାହିଁକି ଜାଣିଛ କାରଣ ଯୋଉ ଘରେ ମା ପଳଉଛ କି ମାତ୍ର ଗୋଟାଏ ପଦ କଥା ଶୁଣିକି ତ ଯାଅ ମା 5 ମିନିଟ ମାତ୍ର ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣିକି ଯାଅ ଯୋଉ ଘରେ ତୁମ ମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ସେ ଘରଟାକୁ ଘର ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନା ମହାଭାରତ ଶାନ୍ତି ପର୍ବରେ ବ୍ୟାସ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତି ପୁତ୍ର ପୌତ୍ର ବଧୂ ଭୃତ୍ୟୈ ରାଗିର୍ଣ୍ଣମପି ସରବତଃ ଭାର୍ଯ୍ୟାହୀନ ଗୃହଂ ତସ୍ୟ ଶୂନ୍ୟମେବ ଗୃହଂ ଭବେ ଘରେ ପୁଅ ଝିଅ ନାତି ନାତୁଣୀ ଚାକର ଚାକରାଣୀ ବୋହୁ ମାଲୋ ସମସ୍ତେ ଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଯଦି ଘରେ ସ୍ତ୍ରୀଟିଏ ନାହିଁ ସେ ଘରଟା ଶୂନ୍ୟମେବ ଗୃହଂ ଭବେ ସେ ଘରଟା ଶୂନ୍ୟ ପରିକା ଲାଗିଥାଏ କାହିଁକି ଜାଣିଛ ମା କାରଣ ଗୃହିଣୀ ଗୃହ ମୁଚ୍ୟତେ ଘରଣୀକୁ ଘର ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ଲୋକରେ ପୁଣି ଦେଶ କହିଦେଲେ ନ ଗୃହଂ ଗୃହମିତ୍ୟାହ
ଗୃହିଣୀ ଗୃହମୁଚ୍ୟତେ ଗୃହନ୍ତୁ ଗୃହିଣୀହୀନ ସଦୃଶ ମତ ন গৃহম গৃহমিত্যাহু সে ঘরটা মা ঘর নুহে ଘର ନୁହେଁ কাহিকি জানিছ କାହିଁକି না চৌঘরে ঘরণীটিଏ নথায় ହଁ কারণ କାରଣ গৃহিণী গৃহমুচ্যতে ঘরণী কি ঘর বলি কুহাযায় ହଁ ହଁ ସରକାରୀ ଦାଦି ଘର ନ ଦଉ ଗୃହିଣୀ କି ଘର ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏଣୁ ଚାଲିଯିବୁ ତୋର ଯୋଉ ବାଁଶ ଥିବ ବାଁଶ 4 ଖଣ୍ଡ ପିଟି ଦେବୁ ହାତରେ 2 ଖଣ୍ଡ ବାନ୍ଧି ଦେବୁ ଗୋଡରେ 2 ଖଣ୍ଡ ବାନ୍ଧି ଦେବୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇକି ଛାମଡ଼ା କରିକି ଟାଙ୍ଗି ଦେବୁ ତା ତଳେ ରହିବୁ ଘର ନ ହଉ କି ସାରେ ଘର ଲିପା ଘର କୁହାଯାଏ তো স্ত্রী কি ହଁ ইয়ে বাউঁশরে টেকিকি টাঙ্গিবু তা তলে তু শোইবু ସେ ଛାମଡ଼ା ମୁଁ ତା ତଳେ ରହିବି ଘର মূর্খ ইয়া বুঝিলু ଆଉ না ତାହେଲେ কারণ ঘরণী কি ঘর বলি কুহাযায় ହଁ ଯୋଉ ଘରେ ଘରଣୀଟିଏ ନାହିଁ ଅରଣ୍ୟ ସଦୃଶ ମତ ହଁ ସେ ଘରଟାକୁ ହଁ ଜଙ୍ଗଲ ସହିତ ସମାନ କରାଯାଏ ବାସ୍ କାହିଁକି ମା ଘରଣୀ କି ଘର କୁହାଯାଏ କାହିଁକି କାହିଁକି ଘରଣୀ ପାଖରେ ଗୋଟାଏ ବିଶେଷ ଗୁଣ ଥାଏ ମା ମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବ ହଁ ତୁମ ପାଖରେ ବାସ୍ତବରେ ସେଇ ଗୁଣ ଅଛି ତ ଅଛି କି ନାହିଁ ତୁମେ ମାନେ ବାସ୍ତବ ଘରଣୀ ପଦବାଚ୍ୟ ହେଇଛ ତ ହେଇଛ ତ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ନାମ ରତ୍ନ ଗୀତା ଗୀତା କବି ହଉଛନ୍ତି ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦୀନ କୃଷ୍ଣ ନିର୍ଧନ ପଣରେ ଯେ ଯୁବତୀ କରେ ନିର୍ଧନ ପଣରେ ଯେ ଯୁବତୀ କରେ ଘର ମାଲ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ରୋଜଗାର କମ ହେଇଥାଉ ତଥାପି ହଁ ହଁ ପର ଘରକୁ ଦେଖି ହଁ ପର ଆମ ଘର କଡ଼ରେ ଜଣକ ଘର ହଁ ହଁ ହୁଏତ ସିଏ ଚିକେନ ସିଏ ମଟନ 3 ତାଲା କୋଠା କରିଛି ହଁ ହଁ ଆମର ଚାଳ ଘର ସିଏ ଚିକେନ ମଟନ ଖାଇଲା ବେଳେ ହଁ ହଁ ଆମେ ବାଇଗଣ ପୋଡା କି ସାରୁ ପୋଡା କି ଆଳୁ ପୋଡା କରି ଖାଉଛେ ହଁ ହଁ ତଥାପି ତଥାପି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଉପରେ ଯିଏ ବିରକ୍ତ ହୁଏ ନା ହୁଏ ନା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର କମ ରୋଜଗାରକୁ ନେଇ ହଁ ହଁ ଘରକୁ ଯିଏ ସୁଚାରୁ ରୂପରେ ଚଳେଇ ପାରେ ଚଳେଇ ପାରେ ମାଲୋ ତାକୁ ବାସ୍ତବ ଘରଣୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ମୋ ମାଇଁ ଭଳିଆ ନିର୍ଧନ ପଣରେ ଯେ ଯୁବତୀ କରେ ଘର ଆରେ ଘରଣୀ ବୋଲି ତାହାକୁ ପାର୍ଥ ଲେଖା କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଉପରେ ଯିଏ ବିରକ୍ତି ଭାବ ପୋଷଣ କରେ ନା ତାକୁ ହିଁ ବାସ୍ତବ ଘରଣୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ତେବେ ସେଇଭଳି ଘରଣୀ ଯାହା ଘରେ ନାହିଁ ସେ ଘରଟା ଅରଣ୍ୟ ସହିତ ସମାନ ହେଇଯାଏ ସମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ପାଗଳ ପ୍ରାୟ ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି ମା ସୀତା ମା ସୀତାଙ୍କୁ କିଏ ନେଇ ଯାଇଛି କି ମା ସୀତା କୁଆଡେ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଏ କଥାଟା ପ୍ରଭୁ ଜାଣି ପାରି ନାହାନ୍ତି ତେବେ ମା ଗୋଟାଏ କଥା ଏଠି କହିବି କଣ ଯଦି ବାସ୍ତବରେ ବାସ୍ତବରେ ମା ସୀତା ଚୋରି ହେଇଥାନ୍ତେ ହଁ ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ ଯାଇକି ମା ସୀତା ଚୋରି ହେଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ ରାବଣ ଆଜ୍ଞା ରାବଣ ନା ମାରିଚ ହଁ ନା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନା ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା ସେଇ ରାମ ଆଜ୍ଞା ନା ମୋର ଆଜ୍ଞା ବାସ୍ତବରେ ମା ସୀତା ଯଦି ଚୋରି ହେଇଥାନ୍ତେ ସେଥିପାଇଁ ନିଜେ ଦାୟୀ ହଉଛନ୍ତି ସୀତା କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ମା ସୀତା ଯଦି ଚୋରି ହେଇଥାନ୍ତେ ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ହଉଛନ୍ତି ନିଜେ ସୀତା କେମିତି ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି ମା ତୁମରି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ପାଲା କାରଣ ଯିଏ ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନଙ୍କର କଥାକୁ ଅବଜ୍ଞା କରେ କଥାକୁ ନ ରଖେ ମା ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୁଃଖରେ ପଡେ ବିପଦରେ ପଡେ ଚାକ୍ଷୁଷ ପ୍ରମାଣ ସେଦିନ ବନବାସକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ବିଳି କୌଶଲ୍ୟା ସୀତାଙ୍କର ଶାଶୁ କୌଶଲ୍ୟା ଡାକିଦେଲେ କହିଲେ ମାରେ ମାରେ ହୁଏତ ଜଙ୍ଗଲ ଭୋଗ ତୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନଥିଲା ମାତ୍ର ତୁ ଆଜି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଉଛୁ ସ୍ୱାମୀର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଗୋଟାଏ କଥା ମନେ ରଖିବୁ ରେ ମା ଏ ଶାଶୁ ବୁଢୀଟାର କଥା ମନେ ରଖିବୁ କାରଣ
ବହୁଟିଏ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଯାଏ ସେତେବେଳେ ଶାଶୁ ଅନେକ ଉପଦେଶ ଦେଇଥାନ୍ତି। କଣ କହିଲେ? ମା କୌଶଲ୍ୟା ଗୋଟାଏ ମାତ୍ର ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଉପଦେଶ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ ବିପିନରେ ପିନ ଉରହ ଯାଅ ପୂର୍ବ ସେଦିନ ସୀତା ଚୋରି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାଇ ନିଜେ ସୀତା କାରଣ ମା କୌଶଲ୍ୟା ଡାକି ଦେଇଥିଲେ କହିଲେ ମାରେ ମାରି ତୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଉଛୁ ଯେ ହେଲେ ଗୋଟାଏ କଥା ମନେ ରଖିବୁ କଥା କହୁନା। ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯଦି କିଛି ଅପୂର୍ବ ଦ୍ରବ୍ୟ ଦେଖୁ ତାହେଲେ କେବେ ବି ମାଗିବୁନି। ମାଗିବୁନି ରେ ମା। ଠିକ ଅଛି ମା ତୁମ କଥା କିନ୍ତୁ ମା ସୀତା ରଖିଲେ କଥାଟା ମା ରଖିଛନ୍ତି। ଅପୂର୍ବ ଦ୍ରବ୍ୟ ଦେଖି ମାଗିବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ କୌଶଲ୍ୟା, ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ସୀତା ଅପୂର୍ବ ଦ୍ରବ୍ୟ ଦେଖି ମାଗିଦେଲେ। କଣ ସେ ଅପୂର୍ବ ଦ୍ରବ୍ୟ ଦେଖିଲେ? ବିଚିତ୍ର ରାମାୟଣ ବିଶି ଖୁଣ୍ଟିଆ ବା ବିଶ୍ୱନାଥ ଖୁଣ୍ଟିଆ। ସେ କଣ କହିଲେ ଦେଖିବା। ଧୀରେ ଧାମନ୍ତେ ସୁନ୍ଦର ହେ ମା ତେବେ ଚାଲିଛନ୍ତି ଚାଲିଛି କିଏ? ଧୀରେ ଧାମନ୍ତେ ସୁନ୍ଦର ଧରଣୀ ହେମ ହରିଣୀ। ହେମ ହରିଣୀ ସୁନାର ଗୋଟାଏ ହରିଣୀ। ହେମ କହିଲେ ସୁନା, ସୁନାର ହରିଣୀଟା ଦୌଡ଼ିଛି। ମା ସୀତା କଣ ଜାଣିନଥିଲେ ସୁନାଟା ଗୋଟାଏ ନିର୍ଜୀବ ଧାତୁ? ସୁନାଟା ଯଦି ଗୋଟାଏ ନିର୍ଜୀବ ଧାତୁ ତାହେଲେ ମା ସୀତା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସୁନାର ହରିଣୀଟା ଦୌଡ଼ିଛି, ତାର ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ମା ସୀତା ନିଜେ ଜାଣିବା ଦରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୌଣସି ମାୟା ରଚନା ହେଇଛି, ନହେଲେ ସୁନାର ହରିଣୀଟା କେମିତି ଆସିବ? ନ ଦୃଷ୍ଟ ପୂର୍ବା ନ ଚ ପୂର୍ବ ବର୍ତ୍ତ ନ ଶ୍ରୂୟତେ ହେମମୟ କୁରଙ୍ଗୀ। କୃଷ୍ଣର ଘୁନନ୍ଦନେନ ବିନାଶ କାଳ ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧି। ନ ଦୃଷ୍ଟ ପୂର୍ବା ନ ଚ ନିର୍ମାତା, ଯାହା ଆଗରୁ କେହି ଦେଖିନି, ଯାହା ଆଗରୁ କେବେ ତିଆରି ହେଇନି, କି ଯାହା କେହି ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି। କଣ ସେଇଟା? ହେମମୟ କୁରଙ୍ଗୀ, ସୁନାର ଗୋଟାଏ ହରିଣୀ। ଏଇଟା ଅସମ୍ଭବ। ମା ମାଗିଛନ୍ତି କହିଛନ୍ତି ଅପୂର୍ବ ଦ୍ରବ୍ୟ ଦେଖିଲେ ମାଗିବୁ ନାହିଁ। ଅପୂର୍ବ ଦ୍ରବ୍ୟ ମାଲୋ ଏ ସୁନାର ହରିଣୀଟା। ଶାଶୁଙ୍କ କଥାକୁ ଭୁଲିଗଲେ ସୀତା ଶାଶୁଙ୍କ କଥାକୁ ଅମାନ୍ୟ କରି ସୁନାର ହରିଣୀ କି ମାଗିଦେଲେ। ଭୁଲରେ ପଡିଲେ ଯାହା ପାଇଁ ମା ସୀତା ଦୁଃଖ ଭୋଗ କଲେ। ରାମାୟଣ ଆମକୁ ଏଇ ଶିକ୍ଷା ଦେଲା, ହେ ନବବଧୂ ଏ ସଂସାରରେ ଗୋଟାଏ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଅଟନ୍ତି ପିତା ମାତା ସମ।
ଏହି ଦେହୁ ହୋଇଛି ବାମ। ମାଲୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଅଟନ୍ତି ପିତା ମାତା ସମ। ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ବାପା ମାଙ୍କ ସହିତ ସମାନ। ଆଉ ବାପା ମା କିଏ? ପିତା ମାତା ଠାରୁ ବଡ ଦେବତାକେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଇଜେ। ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ବାପା ମାଙ୍କ ସହିତ ସମାନ। ଆଉ ବାପା ମା ସ୍ୱର୍ଗର ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆହୁରି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ତେଣୁ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ଦେବାଦେବୀ। ଦେବାଦେବୀ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଛାଡି ଯେତେବେଳେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ନିଜର ବାପା ମା ଭାବି ଯିଏ ସେବା କରେ ସେ ମା ଉଦ୍ଧାର ପାଇଯାଏ, ଇଏ ସଂସାରରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଯାଏ। ତେବେ କହିବାର କଥା ଏତିକି, ସୀତା ସେଦିନ ଶାଶୁଙ୍କ କଥାକୁ ଅବମାନନା କଲେ, ଯାହା ପାଇଁ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ମାନିଥାନ୍ତେ ଏ ଅପୂର୍ବ ଦ୍ରବ୍ୟ ସୁନାର ମହରିଣୀଟାକୁ ମାଗି ନଥାନ୍ତେ, ହୁଏତ ରାବଣ ଆସି ନଥାନ୍ତା କି ସୀତା ଚୋରି ହେଇନଥାନ୍ତା। ତେବେ ସୀତା ଯେତେବେଳେ ଚୋରି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପାଗଳ ପ୍ରାୟ ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ପ୍ରଣାମଟିଏ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଣାମଟିଏ ବାଢି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଣାମ ବାଢି ଦେଇଛନ୍ତି, ପଛପଟରେ ଥିଲେ ସତୀ କହିଲେ, ସ୍ୱାମୀ ମସ୍ତିଷ୍କ ବିକୃତ କିବା ଘଟିଛି ତୁମ୍ଭର, ସାମାନ୍ୟ ମାନବକୁ ଯେ ତୁମର ମସ୍ତିଷ୍କ ବିକୃତ ଘଟିଛି କି? ତୁମକୁ ବଜେଇ ନିଶା ତୁମ ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ଚଢି ଯାଇଛି କି? କାହିଁକି ଏମିତି କରୁଛ? ଯଦି ଏଇଆ କରିବାର ଥିଲା ମତେ କାହିଁକି ଆସୁନ? କାହିଁକି ମତେ ଆଣିକି? ତୁମେ ତ ଦେବ ଦେବ ମହାଦେବ, ମୁଁ ଜାଣିଛି। କଣ ହେଲା? ତୁମେ କାହିଁକି? ଆରେ ମୁଁ କଣ ଭୁଲ କଲି? ଲାଜ ଲାଗୁଛି ତାହା କହିବାକୁ। କଣ ହେଇଛି କେମିତି? ତୁମେ ତ ଦେବ ଦେବ ମହାଦେବ, ତୁମେ ସାମାନ୍ୟ ଜଣେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରର ମାନବକୁ ନମସ୍କାର କରୁଛ। ଯଦି ଏଇଆ କରିବାର ଥିଲା ମତେ କାହିଁକି ଆଣୁଥିଲ? ମୁଁ ରାଣ୍ଡ କାହିଁକି ଆଇଲି? ତ ସ୍ୱାମୀ ଅଛି, ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ଅଛି। ମୁଁ ରାଗଲା ଥରେ କହିଦେଇଛି। ସତୀ, ମୁଁ ଯାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିଛି ସେ କିଏ ଜାଣିଛ? ତିନ ରୂପ ସୁତାହି ହେ ସତୀ, ଇଏ କିଏ ଜାଣିଛ? ଯିଏ ହଉଛନ୍ତି ତିନିପୁରର ସ୍ୱାମୀ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, କହି ମା ଦେବଦେବ ମହାଦେବ କହି ଦଉଛନ୍ତି, କହିଲେ ସତୀ, ଯିଏ ତିନିପୁରର ସ୍ୱାମୀ, ଯିଏ ପରମାତ୍ମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ଯିଏ ସଚିଦାନନ୍ଦ, ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରିଛି। ସତୀ କହିଲେ, କଣ କହିଲ? କଣ କହିଲ? ତିନିପୁରର ସ୍ୱାମୀ, ଯିଏ ତିନିପୁରର ସ୍ୱାମୀ, ସିଏ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ଏଠି ପାଗଳ ପ୍ରାୟ ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ସତୀ କହିଦେଲେ, କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମ, ତିନିପୁରର ସ୍ୱାମୀ କେମିତିକା ମୁଁ ଜାଣିଛି। ବ୍ରହ୍ମଜ ବ୍ୟାପକ ଅକଲ ଅନିହ ଭେଦ
ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମ ବ୍ରହ୍ମ ସର୍ବବ୍ୟାପକ, ବ୍ୟାପକ ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ନାଁ ଅଛି ଜନ୍ମ, ଜନ୍ମ ନାଁ ଅଛି ମୃତ୍ୟୁ, ମୃତ୍ୟୁ ଯିଏ ଯିଏ ତିନିପୁରର ସ୍ୱାମୀ। ତମେ ତାଙ୍କୁ କହୁଛ ସାମାନ୍ୟ ଜଣେ ମାନବ, ସୋ କି ଦେହଧାରୀ ହୋଇ ନର, ସେ କଣ ସାମାନ୍ୟ ଜଣେ ଦେହଧାରୀ ମାନବ ହେଇପାରନ୍ତି? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଏହାର ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।